One of my goal at early 20s was to become a house husband. It's my mind at early 20s. எனக்கு சும்மா இருக்கணும். I was making video and எல்லாமே நடந்துட்டு இருந்துச்சு. But 8 days I didn't have anything. Just water. Chennai software engineers. 1 in 4 people have fatty liver and they will not know it. எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது டாக்டர். எனக்கு வந்து கொடைக்கானல் ஒரு சூப்பர் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டணும்னு. என்னோட லைஃப் டைம் கோல்ஸ் அது ஒன்று. எனக்கு அதை நான் பண்ணிடுவேன். If you look into Google, if you come to me, I'm going to charge you 10% more. Yeah. எனக்கு 6 hours 2 minutes தூங்க முடியாது. When do you sleep usually? 3 o'clock. 1 a.m. 2. Oh, 3 a.m. அது என்ன பியூட்டினா டாக்டர், நம்ம வந்து டாக்ஸிக்கா பாடியில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவீங்க. டாக்ஸிக்கா லைஃப்ல இருந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? நான் ChatGPT தான் டாக்டரா நம்புறேன். ஆனால் எப்போ வரைக்கும் நம்புவேன்னா எனக்கு வலிக்காத வரைக்கும் நம்புவேன். வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா டாக்டர் கிட்ட தானே வரேன். Best age to become healthy if they go to gym. டேவோட மூட் வந்து நம்மளோட ஃபோன் டிசைட் பண்ணுது. Have you ever gotten into any controversy? வராத கான்ட்ரவர்சி எல்லா பஞ்சாயத்தும் வந்திருக்கு. தப்பா சொல்லிட்டேன்னு வரும், இதை ஏன் சொன்னான்னு வரும், இதை ஏன் சொல்லலன்னு வரும். So I want to ask about your screen time. இப்போ இப்படி சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து இன்ட்ரோவர்ட் ஆயிடுவேன். Before we dive in, can I be honest with you? It blows my mind that 57.9% of you who listen regularly still have not subscribed to our channel. If you enjoy the podcast, the stories, the science, maybe even laugh at our jokes, could you do us a small favor? Hit that subscribe button. It takes only 2 seconds and helps us keep bringing you better guests and episodes every week. I'm truly blessed to have all your support and I'm sure you will support me in the journey. Now, let's get into today's episode. Hello guys, welcome to another episode of our podcast series, Gut Feeling with Dr. Pal. We have a very special guest in this episode. His name is Mr. Madan Gowri. He has revolutionized YouTube, revolutionized social media presence, especially in Tamil Nadu. We have decided to do the episode in Tamil to preserve the fluency, and also I thought that might be the right thing to do. We're going to do English subtitles as well. People who don't know about Madan Gowri, he is one of the most popular influencer here in the YouTube space here in Tamil Nadu. He does videos in Tamil explaining about social causes, updating us on a daily basis. He has been doing daily videos every day, 10 to 12 minute video for the last 6 to 7 years. He has close to 8 million followers and he is a very good friend of mine. I thought it would be a great opportunity for us to discuss about what are all the health aspects, mental health awareness. We also discussed about how actually a doctor-patient trust can be built over time. This was a wonderful conversation. If you're looking for some kind of fun-filled, educational conversation, I think this might be the one that you're looking for. Let's dive deep into it. Hi Madan, thank you so much for being here. தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. ஃபேமிலியில் எல்லாருமே உங்களை பார்ப்பாங்க அடிக்கடி. அண்ட் யுவர் ஒய்ஃப்ஸ் ஃபிட்னஸ். ஆமாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய மோட்டிவேட்டர் அப்படின்லாம் சொல்லி வீட்டில் அடிக்கடி கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் வரும். ஸோ நான் இங்கே வரேன்னு சொன்னப்போ வீட்டில் தான் எல்லோரும் எக்ஸைட் ஆனாங்க. ஓ சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஐ எம் ஹேவிங் அ பேட் த்ரோட். சாரி, நான் வாய்ஸ் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதனால தான் இங்கே வந்திருக்காரு. Anyway, so you have been doing videos for the last 6 years. 6 years. நான் வந்து கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிறப்ப எவ்ரிடே ஐ யூஸ் டு சி நியூஸ் சேனல் பிஃபோர். நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களை மட்டும் தான் பார்ப்பேன். Thank you, that's very and you have a huge fan base in Bay Area. Yeah. Huge fan base. Thank you. And wherever I go, actually வந்து குரூப்பாக உங்களோட வீடியோ பார்த்தா இவர் இப்படி சொல்லியிருக்க பார்த்தியா அப்படிம்பாங்க. பஞ்சாயத்து கலப்பி ஒரு இடத்துலையும். எனக்கு உண்மையிலே கேட்கணும், how do you manage this daily videos? Like being a content creator, I know how difficult it is. And you have your strengths as well, where you are free flowing எல்லாம். But still with that huge strength, daily videos போடுறது கஷ்டம் இல்லையா? பட் ஐ லைக் டூயிங் இட் டாக்டர். அதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். எனக்கு வந்து ஐ ஹவ் பீன் திஸ் கை ஹூ நெவர் காட் த லைம் லைட். ட்ரை பண்ணி சின்ன வயசுலேருந்து, ஐ மீன் ஸ்கூல் காலேஜில் இருந்து அது ஃபைனலி வந்து யூடியூப் எனக்கு கொடுக்குது. அண்ட் இட்ஸ் நைசர் பிகாஸ் இட்ஸ் டெமோக்ராட்டிக். இப்போ மற்ற இடத்துலலாம் நான் ஸ்டேஜ் ஏறணும்னா எனக்கு 4 பேர் ஹெல்ப் பண்ணும். அங்கே இருக்கிற ஒரு பிரின்சிபலோ ஆர் டீச்சரோ ஆர் ஒரு மீடியா கம்பெனினா அங்கே இருக்கிற ப்ரொடியூசரோ டேரக்டரோ, இது எதுவுமே இல்லாமல் நான் பேசுகிறேன், பீப்புள் வாட்ச் மீ அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்குது. அண்ட் அது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. ஸோ இது கிடச்சதுக்கப்புறம் சம் பாட்காஸ்ட் பண்ணுவேன் சம்டைம்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சண்டே வந்து பாட்காஸ்ட் வரும். அன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் ஐ டோன்ட் ஷூட். ஆனால் இப்போல்லாம் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த ஒரு நாள் வந்து நான் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணுறேன் வாழ்க்கையை. ஐ ஃபீல் வெரி லேசி அண்ட் ஐ டோன்ட் லைக் ஃபீலிங் லேசி ஆஸ் அ பர்சன். எனக்கு வந்து எதையாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ அதனால் வந்து அந்த டெய்லி வீடியோ பண்ணுறது எனக்கு நல்லா தான் ஜாலியாக தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த நீங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக பேசுகிறீங்களா, the huge advantage is you don't stop at all. I've not seen that much amount of editing in your videos, which is a good thing
அண்ட் சம்டைம் இட் கேன் பி பேட் திங் as well. ஃப்ரீயாக பேசுகிறப்ப ஹாவ் யூ எவர் தாட் தட் ஐ ஷுட் ஹவ் டோல் திஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே? நிறைய தோணும். பட் ஐ திங்க் அதுதான் வந்து பீப்புள் கிட்ட என்னை கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு. பிகாஸ் நான் வந்து என் வீடியோ பார்க்குறப்ப தே டோன்ட் லுக் அட் அ பர்ஃபெக்ட் பர்சன். கரெக்டாக பேசுகிற ஒருத்தன் கிடையாது. அவன் ஃப்ரெண்டு. மதன் கௌரி இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் who might make mistakes, who might stutter also, ஈவன் ஒரு வேர்ட் சொல்கிறப்போ ப்ரொனவுன்சியேஷன் தப்பாக இருக்கலாம். ஆனால் தட்ஸ் வாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர், ரைட்? நம்ம இப்போ கேமராவுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி பேசி இவ்வளோ நேரம் நம்ம அந்த கேமரா ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பேசணுமோ நான் இப்போவும் அதே தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த்துன்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் டூ சம்திங், நான் வித்தியாசமாக பேச மாட்டேன் ஆஃப் கேமரா. திஸ் இஸ் மீ அண்ட் பீப்புள் அக்செப்ட் மீ ஆஸ் ஐ ஆம். அது வந்து எனக்கு லக்கி. இல்லை, ஆக்சுவலி சோஷியல் மீடியாவில் யூ கேன் ஃபேக் யுவர் கேரக்டர் ஃபார் லைக் 2-3 months. பியாண்ட் தேட் இல்லை. ஆமாம், முடியாது. என்னைக்காவது ஒரு நாள் வெளியே வந்துடும். என்னைக்காவது வெளியே வந்துடும். ஆமாம். And you have used to this, but have you ever gotten into any controversy? வராத கான்ட்ரவர்சி எல்லா பஞ்சாயத்தும் வந்திருக்கு. எல்லாம் வரும். அதாவது இதை வந்து அவங்க தப்பாக சொல்லிட்டாங்க, தப்பாக சொல்லிட்டேன்னு வரும், இதை ஏன் சொன்னான்னு வரும், இதை ஏன் சொல்லலைன்னு வரும், இதை ஏன் பேசலைன்னு வரும், இதை ஏன் பேசுகிறான்னு வரும், எல்லாமே வரும். ஸோ how do you handle that? I don't handle. I don't. அதுதான் மேட்ரு. The problem is when I try to handle it. அதை ஹேண்டில் பண்ணாமல் அப்படி இப்போ ஒரு கான்ட்ரவர்சி யோசிச்சுக்கோங்களேன், இது வராமல் இருக்கிறதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு யோசிப்பீங்களா? இல்லை நாட் லைக் தேட் யூஸ்வலி? இல்லை அவ்வளோ யோசிக்கல. அவ்வளோ யோசிக்கல. ஸோ பட் ஒரு விஷயம் நான் எடுத்துப்பேன். இப்போ நான் சொன்னது ஏதாவது தப்பாக சொல்லிட்டேன், ஃபேக்ட் செக்கில் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துப்பேன். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூ ஏதாவது எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு வார் நடந்துட்டு இருக்குது. எல்லாருக்கும் யாராவது ஒரு சைடு நியாயம்னு தோணும், எனக்கும் தோணும். இப்போ நான் வந்து மேபி சம்டைம்ஸ் என் வீடியோவில் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவேன். இப்போ வந்து ஆனால் அந்த ஆப்போசிட் சைட் பிடிக்கணுங்கிறவங்களுக்கு வந்து, ஏன்னா அது அந்த வார் நம்ம ஊரில் நடக்கல, வேற ஏதோ ஒரு ஊரில் நடக்குது. நம்ம ஊரில் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க, இன்னொரு கண்ட்ரியை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க. இப்போ ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் தப்பாக ஒன்று சொல்லிட்டேன்னு தோணும். இப்போ அது ஒப்பீனியனில் பிரச்சனை இருக்கிறது தப்பு இல்லை, ஏன்னா அது ஒப்பீனியன். பட் ஃபேக்டில் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது. அது நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா ஐ டேக் இட் சீரியஸ்லி, ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் இட். Nice. I've closely watched you for the last 6-7 years. Thanks, doctor. Initially வந்து I'm going to be very honest in my opinion. Yeah. நீங்கள் தான் வந்து I think you will take it very well. Yeah. Initially வந்து I thought of free flowing Madan, where there is no that. இப்போ வந்து what I'm saying is that you are presenting both sides. And you are letting the audience choose in terms of what is there a small change that you consciously thought? Because நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ என்னோட ஆடியன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் பசங்க, ஸ்கூல் பசங்க, அவ்வளோதான் ஆடியன்ஸ். அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கோவிட் அப்போ அவங்க வீடியோ பார்த்து அவங்க அப்பா அம்மா யாரா இவன் எதுக்கிட்ட அதை பார்த்துட்டே இருக்கான்னு அவங்களும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போது ஒரே இஷ்யூ தான், ஆனால் வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு வியூ இருக்கும், பசங்களுக்கு ஒரு வியூ இருக்கும், தாத்தா பாட்டிக்கு வேற ஒரு வியூ இருக்கும். ஸோ அப்போ 3 பேருக்குமே நான் இப்போ வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்கிற பட்சத்தில் I try to put everything on the table. Yeah. But I like this approach much better, நினைக்கிறேன், because it gives an opinion for the listeners as well. Yeah. So, இப்போ I see a similarity, or maybe you inspired me something in a way, அப்படி கூட சொல்லலாம். I'm not even joking, I'm not exaggerating. ஏன் அப்படின்னா what you're doing, you are condensing a complex situation in the world and revealing it to us in a very simple way. ஒரு பாமர மக்களுக்கு எப்படி புரியணுமோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க. That's what I'm trying to do from a medical angle as well. ஆனால் இதில் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்குது. I'm going to be very honest with you. நான் வந்து ஒரு தடவை I said there's multiple research showing that red meat causes colon cancer. நான் யூஎஸில் நான் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கேன் டெய்லி. அதனால நான் வந்து ரன்வீர் ஷோவில் வந்து நான் சொன்னேன் red meat increases colon cancer with the amount of red meat that you take per week. Increase ஆக the risk is high. Does this mean that if you eat a pork or a beef does you have colon cancer right away? No. Probability is கொஞ்சம் கொஞ்சமாக higher. Let's say you take fiber, you're physically active, the risk is very low. அப்படி இருக்கிறப்ப but my thing was taken in பெரிய பாட்காஸ்டில் red meat colon cancer out of context எடுத்துட்டு blowing out of proportions ஆயிடுச்சு. அப்போ வந்து I have thought that is this worth it? What am I trying to convey? If அது ஒழுங்காக போய் சேரல அப்படின்னா வந்து மெடிக்கல் ஃபெட்டர்னிட்டியே வந்து மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஸோ how do you
ஹேண்டில் திஸ் இது? அதாவது இதே மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்திருக்கும். நான் நிறைய வரும் இல்லை அது சி வி கேன் எக்ஸ்பிளைன், பட் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியும்? இல்லை ஆனஸ்ட்டாக அதுதானே. நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன்னா, சி இஃப் யூஆர் டூயிங் அ மிஸ்டேக், இப்போ நீங்கள் வந்து ஸோ வென் யூ டிட் திஸ் ரைட், யூ டிட் திஸ் இன் ரன்வீர் ஷோ. ஆமாம். அந்த வீடியோ எவ்வளோ வியூஸ் போயிருக்கு? 3 million. அப்போ உங்களோட வியூஸ் என்ன இருந்துச்சு அட் தட் ஸ்டேஜ்? உங்களோட ஜென்ரல் வியூஸ் ஆன் யுவர் கான்டென்ட் பெர் வீடியோவா இல்லை சப்ஸ்கிரைப்? ஜென்ரலாக பெர் வீடியோ அரவுண்ட் ஒரு 1 million இருக்கும். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஃபாலோவர்ஸ் 1.5 to 2. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன். இப்போ இதுவே வந்து ஒரு டாக்டர் ப்ராபப்ளி இதில் எல்லாத்துலேயும் லாஸ்ட் 3 zeros எடுத்துருங்க. இஃப் இட் இஸ் 100, 200 அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய டாக் ஆகாது. த மோர் நீங்கள் சொல்கிறத வந்து வைடர் ஆடியன்ஸ் கிட்ட போகிறப்போ நம்ம எப்படி ஒரு ஒப்பீனியனை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ, நம்ம எப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோமோ, அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும், இல்லை இது தப்புன்னு. ஆஃப்கோர்ஸ் அது வரதான் செய்யும். அது ஓகே. ஐ திங்க் அதுதான் இன்டர்நெட்டோட பியூட்டியே. ரெண்டையுமே நம்ம வந்து பீப்புள் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும்ல. இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு ரெண்டுமே வரும். நீங்கள் சொன்னதும் போகும், அவங்க சொன்னதும் வரும். பீப்புள் கெட் டு சூஸ் வாட் டு லிசன் டு. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் த குட் திங் தேர். And then you keep doing the way that you are presenting. அதில் அவங்க அது ஒருவேளை அந்த கிரிட்டிசிசமில் வேலிடிட்டி இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் டேக் தட். இஃப் ஐ ஃபீல் இட்ஸ் சம்டைம்ஸ் பிளைண்ட் ஹேட்ரட் வரும், ரேண்டமாக வரும். அது வந்து ஒன்றும் இல்லை, எதையாவது சொல்லணும், அதுக்கு 2 காரணம் இருக்கலாம். ஒன்று பொறாமையாக இருக்கலாம், காண்டாக இருக்கலாம். இன்னொன்று பர்சனலாக தனக்கு ஒரு பிராண்டிங் வேணுங்கிறதுக்காக ஒன்று பண்ணலாம். கரெக்ட். இட்ஸ் ஈஸியர். கரெக்ட். நீங்கள் வந்து ஒரு கான்டென்ட்டை நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணி ஒரு பிராண்ட் ஆகிறதுக்கும், அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்கள அடிச்சு பிராண்ட் ஆகுறது வந்து ஈஸியர். இட்ஸ் ஃபாஸ்டர், யூ கெட் ட்ராக்ஷன். பிகாஸ் எனிவே ஒருத்தங்க பெருசாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு 4 பேர் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க. அண்ட் எனிவே பீப்புள் வாண்ட் தட் ஜூஸ். அது ஈஸியாக அது எக்ஸிஸ்டிங் ஆடியன்ஸ் இருக்கிறப்ப அதை டேப் பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய பேர் அந்த ரூட் எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கே தெரியும் இதில் இல்லை இது ஃபேர் கிரிட்டிசிசம்னு தெரியும். சில பேர் பண்ணுறாங்க, இல்லை இவங்க சும்மா அவங்க ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும். அது எதுங்கிறத நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறது தான். நைஸ் நைஸ். ஹவ் யங் ஆர் யூ? ஐ எம் நாட் யங். I'm 31. Yeah. 31 is young. You're a baby. You're a baby. Lockdown. The reason I'm asking is the thought process, the delivery, and everything is so matured more than your age. Looks like. எனக்கு வந்து 31 வயசு ஆயிடுச்சு. எனக்கு பேடாக தான் ஃபீல் ஆயிடுச்சு. என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கோவிட் அப்போ ஒரு 3 வருஷம் அப்படியே எரேஸ் ஆயிடுச்சா. ஸோ மென்டலி ஐ திங்க் ஐம் ஸ்டில் அட் 28. But I think during this course of your social media journey, yeah. Do you think your mental health has improved or worsened? மென்டல் ஹெல்த் எனக்கு தெரியல. மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கம்ப்ளீட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. ஒரு 100 times இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. Yeah. Why do you say that? பிகாஸ் வீட்டில் நம்ம ஒன்று சொன்னோன்னா யார் நம்மளை வந்து ஏய் அப்படின்னு சொல்லி எதாவது கலாய்ப்பாங்க, தங்கச்சி கலாய்ப்பா, இல்லை அப்பா அம்மா ஏதாவது சொல்லுவாங்க. நம்ம இன்டர்நெட்டில் சொல்கிறப்போ யாரோட தங்கச்சி யாரோட அப்பா அம்மா இல்லாமல் நம்மளை சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் மேக்ஸ் அஸ் ஸ்ட்ராங்கர். தோனி வந்து ஒரு டைம் ஒன்று சொன்னார். தோனி சொன்னார், வாட் எவர் டசன்ட் கில் யூ மேக்ஸ் யூ ஸ்ட்ராங்கர்னு. இதுக்கு எனக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சதே இல்லை. ஆனால் சம்டைம்ஸ் வென் வி கோ த்ரூ த வேர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் இட் மேக்ஸ் ஸோ மச் சென்ஸ். இது எல்லாருக்கும் புரியாது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குல்ல, வாட் எவர் டசன்ட் கில் யூ மேக்ஸ் யூ ஸ்ட்ராங்கருங்கிறது எல்லாருக்கும் புரியாது. ஆனால் எல்லாருக்கும் லைஃப்பில் ஒரு பாயிண்ட் வரும் தட் திஸ் மேக்ஸ் ஸோ மச் சென்ஸ். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எனக்கு தோனி ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொன்னார், எனக்கு தெரியும், பார்த்தேன், எனக்கு ஒன்றும் புரியல. பட் தென் தேர் வேர் டைம்ஸ் வென் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். எது உங்களை வந்து அழிக்கலைனாலும் அது உங்களை ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். And you have seen that in your life as well. Yeah. அது ஒரு பாட்டே இருக்குல்ல, what doesn't kill you make it stronger அப்படின்ட்டு. You were right. I think அது பாட்டை கேட்குறப்ப ஒன்றும் தெரியாது. But the reason I'm asking that is, நான் ஒரு யூடியூப் தமிழ்நாடு யூடியூப் சம்மிட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. I go there. I am 41. Okay. I came into YouTube just an accident through COVID. In the last 2-3 years. But I had a full-time career at the same time, even before coming to YouTube. And the YouTube summit la pathina chinna pasanga 18, 20, 22 very successful. Okay, in the YouTube they're doing very well. And I could see that each and every move that they're doing, they're always looking around for how do I survive in this social media thing, right? Every time as soon as they go in, they come out, there's a reel right out there. அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ணி, do you think, what is your take on young people doing this YouTube as a full time? ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும்.
நீங்கள் மெச்சூரிட்டின்னு என்ன சொல்கிறீங்க? எனக்கு அவங்கள பார்த்தா ரொம்ப மெச்சூர்டாக இருக்கும். நான் யோசிப்பேன், யாராவது ஒருத்தங்க பயங்கரமாக கான்டென்ட் மேக் பண்ணிருக்காங்க, நான் வயசு என்னன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்பேன். தேல் சே லைக் 25, 26. நான் அப்படியே யோசிச்சுப்பேன், 25, 26லாம் நான் என்ன சும்மா இருந்தேன். ஐ ரிமெம்பர் ஐ வாஸ் 24. ஸோ இல்லை 22 சம்திங். பேசிக்காக நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டேன். எனக்கு வந்து வேலை கிடச்சிருச்சு. ஒரு 3-4 கம்பெனியில் ப்ளேஸ் ஆகிருந்தேன். கொஞ்சம் நல்லா படித்தேன். ஸோ 3-4 கம்பெனியில் ப்ளேஸ் ஆகிருந்தேன். அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃபர் வந்து இமீடியட்டாக ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி. நான் அது வேணான்ட்டேன். ஏன்னா என் வாழ்க்கையில் எனக்கு சும்மா இருக்கணும்னு ஆசை. ஸோ நான் வந்து கடைசி அந்த ஜாயினிங் டேட் வந்து எனக்கு 6 months கழிச்சு ஒரு கம்பெனி இருந்துச்சு. ஐ டுக் தட். ஸோ அந்த 6 மாதம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, நான் சும்மா இருந்தேன். தட்ஸ் மை மைண்ட் அட் early 20s. எனக்கு சும்மா இருக்கணும். வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு சும்மா இருக்கணும். எனக்கு எதுவுமே பண்ண. காலையில் வந்து எங்கள் அம்மா, நான் 5 மணிக்கு தூங்க போகிறப்போ தான் எங்கள் அம்மா எந்திரிச்சு வருவாங்க. டேய் என்னடா என்ன தூங்காமல் இருக்கியா? அப்போ தான் தூங்கவே போவேன். காலையில் செஞ்ச பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து நைட்டு ஒரு சாயங்காலம் ஒரு 6 மணி 7 மணிக்கு தான் சாப்பிடும். ஏன்னா அப்போ தான் நான் எந்திரிப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஹாப்பஸாடான லைஃப் வாழணும்னு எனக்கு ஒன் ஆஃப் மை கோல் அட் early 20s was to become a house husband. அண்ட் ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட்னா இன்னைக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்கிற அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்காத ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட். லைக் ஒரு ஊதாரியான ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட், சும்மாவே இருப்பான் வீட்டில், எதுவுமே பண்ண மாட்டான். ஐ வாண்டட் மை ஒய்ஃப் டு மேக் மனி ஃபார் மீ. நான் சும்மாவே இருக்கணும், நான் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் எய்ம் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போது அந்த மைண்ட் செட்டில் இருந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து அப்படியே 22 வயசில் 23 வயசுலலாம் என்னெல்லாமோ பண்ணுறதை பார்த்தா எனக்கு இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு ஃபயராக இருக்காங்கன்னு தான் தோணுது. சும்மா இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அப்படின்ட்டு சொல்லி ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. பட் ப்ரொவைடர் சும்மாவே இல்லை, நான் நிறைய ப்ளே ஸ்டேஷன் கேம்ஸ் விளையாடுவேன், ஃபோன் கேம்ஸ் விளையாடுவேன், அப்படி கேம் விளையாண்டுக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ அண்ட் திஸ் யூடியூப் திங் சேஞ்ச் யூ? யா இன்னைக்கு வந்து நான் எதாவது சொன்னேன்ல ஸ்டார்டிங்கில், எனக்கு இப்போ சும்மா இருந்தேன்னா எனக்கு வந்து லேசியாக இருந்தால் எனக்கு வந்து ஐ ஃபீல் வெரி பேட், ஐ ஃபீல் ஐம் வேஸ்டிங் மை லைஃப். ஸோ அந்த பையன் வந்து இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு அப்படியே லைஃப் மாறிடுச்சு. இப்போது I told you when I saw you, you look much fit, more fitter than on the videos when I see in person. Thank you doctor. உங்களோட ஃபிட்னஸ் ஜேர்னி இல்லாட்டி உங்களோட டிபிக்கல் டே? I go to gym. So I went into a depression. அப்போ வந்து ஜிம் வாஸ் டெஃபினெட்லி ஹெல்பிங் மீ அ லாட். அது இருந்துச்சு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். அண்ட் நான் வந்து நிறைய இந்த செலிப்ரிட்டிஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, லைக் பயங்கரமாக ஃபிட்னஸில் இருப்பாங்கல்ல. ஃபிட்னஸ்னால் நான் வந்து 6 pack வைக்கிற செலிப்ரிட்டி சொல்லலை, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு எப்போவுமே சாமிங்காக இருப்பாங்க. ஆஸ் இன் நாகா சைத்தன்யா, அவங்களோட ஃபிட்னஸ் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். சமந்தா, இப்போ சிவகார்த்திகேயன், ஸோ அவங்களோட இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். அவங்களோட ஃபிட்னஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும். தேர் நாட் லைக் அந்த ஒரு மாடல் பாடி கிடையாது, ஆனால் அவங்க ஃபிட்டாக இருப்பாங்க, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, 90% ஆஃப் ஃபிட்னஸ் is not exercise, it's diet. 10% is exercise. எல்லா நாளும் என்னால் ஜிம்முக்கு போக முடியாது, ஆனால் எல்லா நாளும் டயட் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ ஐ டபுள் டவுன் ஆன் வாட் ஐ ஈட். ஸோ தட்ஸ் த திங், ஐ ஈட். அண்ட் பட் நான் இது சொல்லிடுறேன், யாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. இது வந்து ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் மட்டும் இல்லை, நார்மல் பசங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ண வேணாம். இது வந்து ஏன்னா இது என்னோட பாடிக்கு நானாக டியூன் பண்ணிக்கிட்டது. ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ இஃப் இட் இஸ் கரெக்ட். நான் வந்து ஆக்சுவலாக நான் டாக்டர்ஸ்கிட்டே போக மாட்டேன். ஐம் சச் அ கை. ஸோ வந்து நானாக இது சரி, எனக்கு உடம்புக்கு ஃபிட். நான் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவேன், எனக்கு எது வருதோ அது எடுத்துப்பேன், அந்த மாதிரி. ஐ ஈட் வெரி லெஸ். இன்னைக்கு நான் ஆனால் ஒருவேளை நான் எனக்கு பிரியாணி சாப்பிட்டேன்னா நான் அடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு 24 hours ஆகும். ஐ வில் ஸ்டார்வ் மை செல்ஃப். என் மைண்டில் எனக்கு என்னமோ ஐ ஹாவ் டு பர்ன் தட் வாட் எவர் ஐ ஹேட் கன்சியூம்டுன்னு எனக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குது. ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ இஃப் இட் இஸ் ரியல். நானா சும்மா அதை இப்படி ஒன்று பண்ணுவேன். No, that's a good thing actually. You starve na, what you eat anything at all for the whole day? No, just water. just water. So you just drink water? Yeah, I just drink water. ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் வாசித்தேன், இந்த ஆட்டோஃபேகின்னு இது ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி வாசிச்சப்போ இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. அந்த லாஜிக்கலாக இருந்துச்சு. சரி, பாடி வந்து ஒரு ஹண்டர் கேதரர் பாடி. அப்போது அந்த ஹண்டர் கேதரராக இருந்த ஹியூமன்ஸ் வந்து 50,000 இயர்ஸாக இருந்திருக்காங்க. இந்த சிவிலைசேஷன் வந்து 5000 வருஷம் தான் ஆச்சு. ஸோ எனக்கு 45,000 இயர்ஸோட டிஎன்ஏ நமக்குள்ளே இருக்குதுன்னு நான் யோசிச்சப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா, அந்த லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகும்னு அதை கொஞ்சம் புஷ் பண்ண பார்ப்பேன். இல்லை, தட்ஸ் ட்ரூ. எவ்ரிபடி நீட்ஸ் 12 hours of rest. சரி, நைட் 8 மணிக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காலையில் 8 மணிக்கு தான் சாப்பிடணும். பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு ரிப்பேர் த ப்ரீவியஸ்லி டேமேஜ் கட். 12 hours 16 hours போகிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட், 16 24 போகிறப்ப இன்னும் பெனிஃபிட். இந்த ஆட்டோஃபேஜிலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவாக. நான் எவ்வளோ நாள் தெரியுமா சாப்பிடாம இருந்தேன். ஆட்டோஃபேஜி பற்றி நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆட்டோஃபேஜி பற்றி ஃபர்ஸ்ட் டைம் தெரிஞ்சப்போ ஐ டிசைடட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஈட்.
and I'm going to try. அதனால் I think it kicks start after 36 hours something. Yeah, so நான் வந்து ஆனால் but I'm not the guy who has intentionally not ate something. வேலை இருக்குதுன்னு கண்டுக்காம போனது இருக்குது. பட் இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு I did not eat for like 8 days. I was making video and எல்லாமே நடந்துட்டு இருந்துச்சு. But 8 days I didn't have anything. Just water. Yeah, அது வந்து ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் 2 to 3 days ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. அது என் ஆஃபீஸில் வேறு சொல்லிட்டேன்னா அவங்க வேணும்னே வந்து அன்னைக்கு தான் பிட்ஸா ஆர்டர் பண்ணாங்க, அன்னைக்கு தான் பிரியாணி சாப்பிட்டாங்க எல்லாரும், வெண்ணெய் எல்லாரும் ஆர்டர் பண்ணி. ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஐ மேட் அ ஹோல் vlog ஆஃப் திஸ். ஐ சி. பட் நெவர் போஸ்டட் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் மெடிக்கலி அட்வைசபிள்னு நினைக்கிறேன். அதனால நான் அதை போஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. பட் யா, ஐ லைக் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் மை பாடி லைக் தட். யா, இல்லை ஐ ஆம் அ பிக் ப்ரொபோனன்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங். Okay, if you look at any religion, Hindus எடுத்துக்கோங்க, ஷஷ்டி இருக்குது, கிறிஸ்டியன்ஸ் லென்ட், முஸ்லீம் பியூட்டிஃபுல் ரமதான் இருக்குது. I always say we are all divided by religions, united by fasting. Right? There is a reason that fasting is being adapted in every religion, because they know that we have more calories than what we actually have to. Yeah. நீங்கள் சொல்கிற அந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, பிரியாணி ஒரு தடவை சாப்பிட்டா ஒரு 24 hours, which is definitely needed because that calorie itself is so much for you. Yeah. That you don't have to eat the next day if you can. ஆக்சுவலாக நம்ம பாடியை நம்மக்கிட்ட பேசுதுன்னு நினைக்கிறேன். பிரியாணி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஈவன் தோ இட்ஸ் டெலிஷியஸ் வி ஈட் இட், அதை சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒரு 1 hourல மை பாடி ஹேட்ஸ் மீ. ஒரு ஹெவியான ஒரு ஃபீல், ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக வேலை பார்க்க தோணாது. அது somehow மை பாடி டாக்ஸ் டு மீ அண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே டூட், சாரி, நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் மறுபடியும் அப்படி அந்த மாதிரி. அண்ட் பீப்புள் ஹாவ் அ ஹியூஜ் ஆஃப்டர்நூன் நாப் இல்லையா? நல்லா பிரியாணி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக தூக்கம் வரும் முக்கால்வாசி பேருக்கு. தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி அமௌண்ட் ஆஃப் பிரியாணி. அண்ட் இட் ஜஸ்ட் ஃபீட்ஸ் யோர். ஆக்சுவலாக இந்த ஜப்பானில் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்கல்ல, 80-20 நினைக்கிறேன். ஸோ வென் யூ ஃபீல் 80% ஃபுல், ஸ்டாப். கரெக்ட். ஏன்னா அந்த மீதி 20 ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் வேணும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா அது 100 ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணி அது அடிஷ்னலாக ஒரு 20-30 வந்து அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஐ டோன்ட் நோ. இல்லை, யூ வில் நாட் பிலீவ், ஐ ஹேட் மை பேஷண்ட்ஸ், தே கோ டு மல்டிபிள் இந்தியன் பேஷண்ட். ஓகே, யூஎஸில் வந்து எப்படின்னா தே ரெஃபர் டு தெரப்பி. ஆனால் இன்சூரன்ஸ் வில் கவர் ஒன்லி வெள்ளக்கார தெரபிஸ்ட். they will not be able to understand the emotional thought process and the environment that we grew up with. அவங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலினா நமக்கு we are very closely to the family. They might not be that much. So அந்த ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து மைட் நான் மேல இல்லை தான் நீங்கள் தான் பார்த்துட்டு தானே. இல்லை, நிறைய பேர் நல்லா பேர் இருப்பாங்க. அவ்வளோ இருப்பாங்களா? இந்தியா அளவுக்கு இருக்காங்களா? இந்தியா அளவுக்கு பார்த்துருக்கேன். லைக் among whites? Among whites, but percentage is very low. Okay. Percentage is very low. Okay. But usually என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து I had a patient in the hospital. ஒரு இந்தியன் பேஷண்ட், இன்னொரு white patient. நான் போகிறேன், white patient is asking so many questions. Okay, so many questions, and I answer everything, and then I come out to talk to the family. There is no family at all. There is no one. There is no point of contact, nothing. We call, கடைசியில் ஒரு நம்பரை பிடிச்சி பார்த்தா he's a step son of his third wife. அவன் சொல்கிறான், எனக்கு அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது, இட்ஸ் ஓகே, நீங்கள் பார்த்துக்கங்க ஆஃப்டர் த பில் அப்படின்ட்டு அந்த ஆங்கிள். இந்தியன் பேஷண்ட்டை போகிறேன், he doesn't ask me any question at all. He looks at me, he says, okay, நீங்கள் பண்ணுறது பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு. I come out, 10-15 people are standing outside and they're asking me so many questions, more than the white guy. Yeah, I think in that way Indians are blessed to have we are family bonding. அப்புறம் ப்ரோ ஆக்சுவலாக நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன். யூனோ இண்டியன்ஸ் அவுட் சைட் இந்தியா, எஸ்பெஷலி அமெரிக்காவில் இருக்கிற இந்தியன்ஸ் ஆர் மோர் தேசி தென் இந்தியன்ஸ் இன் இந்தியான்னு எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ். நான் பஃபலோவில் படித்தேன். அங்கே படிக்கிறப்போ நிறைய இந்தியன் கம்யூனிட்டி இருப்பாங்க. இந்த நயாகரா சைட்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா சண்டே ஆச்சுன்னா சேலை கட்டுவாங்க. இங்கே வந்து சுடிதாருக்கு எல்லாரும் மாறி, இன்னும் இங்கே சேலை வந்து பொங்கல் தீபாவளிக்குன்னு கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. அங்கே வந்து இன்னும் சேலை கட்டிட்டு, அங்கே இன்னும் வேஷ்டி சட்டை போட்டு, அங்கே வந்து எனக்கு அதை பார்க்குறப்போ நான் அப்போ அவங்க என்கிட்ட வந்து இந்தியான்னு சொன்னால் அவங்க ரொம்ப ஹைப் ஆகிட்டு, ஆனால் அவங்க இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் இந்தியாவுக்கே வந்திருக்க மாட்டாங்க. செகண்ட் ஜென்ரேஷன், தேர்ட் ஜென்ரேஷன், அவங்க ரொம்ப இந்தியாவை பற்றி பேசுவாங்க. எனக்கே இந்தியாவை பற்றி அவ்வளோ தெரியாது. இன்னும் எவ்வளோ சொல்கிறேன். அப்புறம் வந்து அங்கே உட்காந்து கந்த சஷ்டி கவசம் வந்து மலேசியாவில் கோவிலில் நான் பார்க்குறேன். என்னை விட ஒரு சின்ன பையன் இருப்பான். எனக்கு பத்துமலை அடிக்கடி போவேன். அங்கே போகிறப்ப கொஞ்சம் கூட்டம் இல்லாத நேரம் போவேன். அங்கே பார்க்குற ஒரு பையன் கந்த சஷ்டி கவசம் முழுசாக அப்படியே சொல்லிட்டே இருக்கான். ஏய் யாரா, எனக்குலாம் இது என்னன்னு கூட தெரியாது. ஸோ என்னோட பிலீஃப் வந்து Indians outside India, like NRIs and settled outside Indians are more Indians than Indians in India. Of course. You know, not only in terms of culture,
in terms of everything, including money. Right? So we are very conscious. ஒரு let's say ஒரு ஷர்ட் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஷர்ட்னா வந்து people think that we are earning a lot, dollars செட்டில் ஆகிட்டாங்க. அப்படி கிடையவே கிடையாது. We still go to the cheapest version. எதில் எந்த பிராண்டு எது வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த இடத்துல எந்த கூப்பன் இருக்குன்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். கூப்பனில் தான் வந்து அது வந்து நான் நிறைய ஒயிட்ஸ் கலாய்ச்சி பார்த்துருக்கேன் ஸ்டாண்டப் காமெடிலாம். பட் தட்ஸ் வாட் மேக்ஸ் இந்தியன்ஸ் க்ரோ இன் யூஎஸ் எஸ்பெஷலி. பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ மோஸ்ட் வெல்த்தியஸ்ட் எத்னிக் க்ரௌட் வந்து இந்தியன்ஸ் தானே. அவங்க கலாய்ச்சிட்டு போகிறாங்க. பட் அங்கே வந்து ஒரு இந்தியன் க்ரௌட் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல, அது செம மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. 40% increase. சமல்ல அது 40% increase. And if you look at the top 10 Indian companies, top 10 any successful entrepreneur companies, 9 people are Indians. சம 9 people are Indians. இதை நான் வந்து ரிவர்ஸ் ஆக்குபேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். லண்டனில் யூகேலையா லண்டன்லையான்னு தெரில, பட் ஐ ரீசென்ட்லி ரெட் சம்வேர் more Indians own houses than whites. இந்தியன் எத்தனிசிட்டி வந்தவங்க தான் அங்கே நிறைய ரியல் எஸ்டேட்டே வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம ஊரில் 200 வருஷம் ஆட்சி செஞ்சுட்டிங்களா, இப்போ நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து உங்கள் வீட்டெல்லாம் வாங்குறோம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில், லண்டனில், மலேசியா எல்லா இடத்துலையும் இந்தியன்ஸ் தான் வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ coming along those lines, again, it's a sensitive topic as well. You talked about the Chennai doctor being stabbed. நான் வந்து அங்கே யூஎஸ்ல இருக்கப்போ எனக்கு அப்படியே நான் கொந்தளிச்சு போயிட்டேன். அதாவது ஒரு பேஷண்ட்டு ஒரு கேன்சர் டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த கேன்சர் டாக்டர் சொன்னது பிடிக்கலையோ இல்லை வாட் எவர் இட் இஸ், ஹீ ஸ்டாப்ட் த பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ புட் அ வெரி எமோஷ்னல் வீடியோ ஃபார் 1 minute தான். அதுக்கு மெனி பீப்புள் செட் தட் எஸ், ஸ்டாபிங் வாஸ் ராங். But majority of them said, but have you ever stepped into a government office? Have you ever seen a government doctor? நீங்கள் அங்கே இருந்து நீங்கள் எங்கே என்ன வேணாலும் பேசலாம், இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுமா அப்படின்ட்டு இருக்கிறப்ப தான் தென் ஐ thought that okay, so maybe there is another angle to this that I was not exposed to. ஸோ அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸோட ஒர்க் லோட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கேரு அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது. In your video, how did you balance this both angle, or what do you think? 2 பேர் மேலேயும் தப்பு இருக்குங்கிறது தான் உண்மை டாக்டர். 2 பேர் மேலேயும்னா நான் வந்து டாக்டர் அண்ட் பேஷண்ட்குள்ளே வரல, நான் சொல்கிறேன் மெடிக்கல் சிஸ்டம் அண்ட் பப்ளிக். இது வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஒரு இஷ்யூவை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தங்களால் தான் முடியும், அது கோர்ட். ஏன்னா இட்ஸ் இன் கோர்ட். கரெக்ட். இப்போ ஏன்னா ஜட்ஜ் இப்போ வந்து ஒன்றுமே இல்லை, அங்கே கேரளாவில் ஒரு கேஸ் நடந்துச்சு, கிரீஷ்மான்னு ஒரு பொண்ணு வந்து ஜூஸில் வந்து விஷம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு ஒரு கேஸ். அதை வந்து கோர்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு 2 வருஷம் ஆச்சு. பிகாஸ் அதில் அவ்வளோ இன்வால்வ் இருக்குது. நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து அங்கே நான் இல்லை, எனக்கு தெரியாது டாக்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னு, எனக்கு தெரியாது இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு, எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு அதை வச்சு தான் நான் கமெண்ட் பண்ணுறேன். பட் இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறதுனால ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுது. ஏன்னா நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போகிற பையன், ஓகேவா. எனக்கு இன்னமுமே எனக்கு வந்து ஏதாவது ரொம்ப ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா ஐ ப்ரிஃபர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல். பர்சனலாக நான் இன்னமும் அதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்கு அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு எந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலையும் கிடைக்க மாட்டாங்கன்னு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். உயிரை காப்பாற்றுறப்ப எனக்கு வந்து நல்ல பெட்லாம் தேவையில்லை, எனக்கு உயிரை காப்பாற்றினா போதும். எனக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் தட் அங்கே நல்ல பெட் இல்லைன்னு, எனக்கு அந்த ஒரு சின்ன அஃப்கோர்ஸ் அங்கே வந்து எல்லாருமே கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலோட ஒரு ஃபெசிலிட்டி வந்து அவங்க என்ன தான் கிரியேட் பண்ணாலும் அது அங்கே மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ஹியூஜ். நம்ம 140 கோடி பேர் இருக்கிற கண்ட்ரி, இங்கே இத்தனை பேருக்கு மெடிக்கல் சிஸ்டம் கொடுக்குறதே பெரிய விஷயம். ஸோ அது ஒன்று இருக்குது. இந்த இடத்துல அவன் வந்து டாக்டர் அட்டாக் பண்ணியிருக்க கூடாது, ஆனால் ஏன் அவன் பண்ணாங்கிற ஒரு கொஸ்டினை நம்ம கேட்டு டாக்டர் சைடு இதில் வந்து பண்ணியிருக்க கூடாது, முடிஞ்சிருச்சு, டாக்டர் அட்டாக் பண்ணியிருக்க கூடாது, டன் சார்ட்டட். ஆனால் ஏன் இந்த இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டான்? இப்போ அவனோட ஸ்டோரியில் அவங்க அம்மா சொன்னதை வச்சு மட்டும் சொல்கிறேன். அவனை வந்து அவங்க கண்ணு முன்னாடி ஷீ இஸ் டைங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை, நம்ம எல்லாருக்குமே அம்மா இருக்காங்க. அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மளை வந்து மென்டல் ஹெல்த் கம்ஸ் டவுன் டு மென்டல் ஹெல்த். இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹிஸ் ஆட்டிடியூட், மென்டல் ஹெல்த். அவன் எப்படியாவது எதையாவது பண்ணிட்டு நான் போகிறேன்டா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கிறப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவன் பண்ணியிருக்க கூடாதுன்னு, பட் அவன் பண்ணதுக்கான காரணம் என்னன்னு தேடுறப்போ இது வருது. அதுதான் பீப்புளோட ஆங்கராக இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் எப்படி பேசுகிறீங்க, நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறீங்க. இப்போ நம்ம அப்படியே டாக்டர் சைட்லேருந்து பார்ப்போம். இப்போ அந்த டாக்டர் வந்து ப்ராபப்ளி எனக்கு 1000 பேஷண்ட்டை பார்த்துருப்பாங்க, ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் 50 பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த ப்ரொப்போர்ஷனை யோசிச்சு பாருங்க. அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறப்ப அவருக்கு இன்னொரு பேஷண்ட், அவர் வந்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்குமே இவங்க ஒரு லைஃப்
இவங்களுக்கு ஒரு அம்மா இருக்காங்க, அப்பா இருக்காங்கங்கிறத யோசிக்கிற அந்த ஒரு டைமை வந்து ஒரு சொசைட்டியாக நம்ம அந்த டாக்டருக்கும் கொடுக்கல. ஏன்னா அந்த டாக்டர் வந்து ஸ்கேலில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அடுத்துன்னு அவங்க, ஏன்னா அத்தனை பேர் லைனில் நிற்கிறாங்க. ஸோ இதில் 2 பேருமே யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொசைட்டியாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இதுக்கு லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சோன்னா, எல்லாரோட மென்டல் ஹெல்த்தையும் அட்ரஸ் பண்ணும். எல்லாருமே இன்றைக்கி மென்டல் ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் ஆகி தான் இருக்கும். இதை பார்த்த நிறைய பேர் வந்து அந்த ஆதங்கத்தை கொட்டுறதுக்கு காரணம் அவங்க வீட்டில் ஒரு பேஷண்ட் அப்படி இருப்பாங்க, அவங்க அப்படி பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. எஸ், பர்சனலாக போய் எங்கேயாவது அவங்க அந்த இடத்துல அந்த பையனை சப்போர்ட் பண்ணல, தனக்கு நடந்தது ஆதங்கத்தை வெளியே கொட்டுறாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம சொசைட்டியாக இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது. எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும்? நிறைய டாக்டர்ஸை உருவாக்கணும். டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வேணும், டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு மெடிக்கல் காலேஜஸ் வேணும். எல்லாருமே டாக்டர் ஆகிட்டான்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸே சம்டைம்ஸ் பேசுவாங்க, எல்லா டாக்டர் ஆகிட்டா டாக்டரில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது? வேணாம், எல்லாரும் டாக்டர் ஆகட்டும். அதில் நல்ல டாக்டர்ஸ் இன்னும் ஃபேமஸாக இருப்பாங்க. பட் எல்லாரும், ஏன்னா நம்ம நாட்டில் 140 கோடி பேர் இருக்காங்க, நம்மளுக்கு டாக்டர்ஸ் வேணும். உலகத்திலே ஒன் ஆஃப் த கம்மியான ப்ரொப்போர்ஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இவ்வளோ டாக்டர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் இல்லை, ஆனால் வந்து முக்கால்வாசி லொக்கேட்டட் இன் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ். யா, சென்னையில். எஸ், இன்னும் நிறைய ட்ரைபல்ஸ்க்கு வந்து மருத்துவம்னா என்னன்னே தெரியாமல் நிறைய பேர் இறந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த நாட்டில் வந்து பயப்பட தேவையே கிடையாது. எல்லாருமே டாக்டர் ஆனால் கூட நம்மளுக்கு இன்னும் தேவை இருக்கும், ஏன்னா நம்மளுக்கு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது பேஷண்ட்டு. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய டாக்டர்ஸ் வரணும், இங்கே நிறைய மெடிக்கல் காலேஜஸ் வரணும், நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வரணும். ஸோ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஸ்கேல் பண்ணுறது. பட் I'll tell you, முன்னாடி வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு டாக்டர் பேஷண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்னு இருக்குது, ரேஷியோ. இந்தியா வந்து முன்னாடி 2550 பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்க. இப்போ இந்த லாஸ்ட் 5 years 10 years they opened up so many medical colleges where the ratio has decreased to 1:836. ஸோ 836 பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டாக்டர் இப்போ இருக்காங்க. WHO என்ன சொல்லுதுன்னா எவ்ரி 1000 பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டாக்டர் இருந்தால் அது நல்ல கண்ட்ரி. யூஎஸில் வந்து எவ்ரி 1000 பேஷண்ட்டுக்கு 2.8 டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, வெல்னஸ் வெக்கேஷன் ரிசார்ட் வந்துருச்சு தெரியுமா? அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறேன். அங்கே போய் எனக்கு மென்டலாகவும் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எனக்கு டாக்டரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்க வேணாம். எஸ், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வில் பி காஸ்ட்லி, பட் இட்ஸ் ஓகே. நம்ம கொஞ்சம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர அதோட காஸ்ட்டும் கம்மியாகும். எனக்கு அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணணும்னு ஆசை. பயம் போகணும், டாக்டர்ஸ்னால் பயம் போகணும், ஹாஸ்பிட்டல்னால் பயம் போகணும், ஜாலியாக இருக்கும். அந்த பயம் போகிறதுலையே இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்குது. இன்னொரு பிரச்சனைனா தே ஆர் நாட் ட்ரஸ்டிங் அஸ். Patients are not trusting the doctors. கூகுள் வந்ததுக்கப்புறம், ChatGPT வந்ததுக்கப்புறம் டாக்டராக இருக்குது எப்படி இருக்குது? ரொம்ப கஷ்டம். அதனால தான் நான் யூடியூப் வந்துட்டு நினச்சேன். ரொம்ப கஷ்டம். I have a wording in my office. Okay. If you look into Google, if you come to me, I'm going to charge you 10% more. ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம ஒர்க்கோட பற்றி பேசணும்ல. நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு I see 20 patients in the whole day. Okay, 20 to maximum 25 patients the whole day, because every patient gets 15-20 minutes. Inga, if I say that to my colleague gastroenterologist over here, he is laughing at me. He's like, என்னடா வந்து நான் 2 மணித்துல பார்க்குறதுல நீ வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு நீ கஷ்டம் சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு, ரைட்? ஸோ they are seeing a large number of patients. Large number of patientsக்கு infrastructure is being developed but not there yet. Okay, அதை கம்ப்ரம். ஆனால் இப்போ என்ன சுச்சுவேஷன் டாக்டர்ஸுக்கு இருக்குன்னா, அவங்க அவ்வளோ பேஷண்ட்ஸையும் பார்க்கணும், அந்த பேஷண்ட்ஸை நல்லாவும் பார்க்கணும், அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு பதிலும் சொல்லணும், அவங்கள புரியவும் வைக்கணும். இட் இஸ் நாட் ஹியூமன்லி பாசிபிள். இட் இஸ் நாட் ஹியூமன்லி பாசிபிள் அன்லெஸ் த பேஷண்ட் கம்ஸ் டு த டாக்டர் அண்ட் தென் சே தட் ஐ ட்ரஸ்ட் யூ. எய்தர் த பேஷண்ட் ஷுட் நோ நத்திங் ஆர் தே ஷுட் நோ எவ்ரி திங். இன்பிட்வீனில் இருக்கிற பிரச்சனையில் என்னென்னா, தே நீட் மோர் டைம் டு கெட் கன்வின்ஸ்ட் ஈதர் வேஸ். அந்த டைம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் கொடுக்க மாட்டேங்குது. அப்போ என்ன வருது? கோவம் வருது. இவன் இப்போ வந்து ஒழுங்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஒரு அந்த கேஸ்லேயே தட் மேட்ஸ் கீமோதெரப்பிக் சைடு எஃபெக்ட் இஸ் லங் டாக்ஸிசிட்டி. அந்த அம்மாவுக்கு அந்த கீமோதெரப்பி ட்ரக்குனால லங் டாக்ஸிசிட்டி ஆகி ஷி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு சர்வைவ். இந்த கீமோதெரப்பி இந்த லங் டாக்ஸிசிட்டி கொடுக்கணும், ஐ மீன் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்காமல் போனது தான் பிரச்சனை. ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் அபவுட் யுவர் ஸ்க்ரீன் டைம். வெரி அன்ஹெல்தி ஸ்க்ரீன் டைம். ஒரு 24 ஹவர்ஸில் 8 ஹவர்ஸ் தூங்குறீங்க வச்சுக்கோங்க. ஐ ஸ்லீப் ஃபார் 6 hours. ஐ கான்ட் ஸ்லீப் மோர் தென் 6 hours 2 minutes தூங்க முடியாது. யூடியூப் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு இல்லை, நான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். திடீர்னு வந்து 9 o'clock தூங்குவேன், 6 மணிக்கு எந்திரிப்பேன். அதான் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஃபிக்ஸ் இட். பட் 6 hours எனக்கு என்னென்னா, எனக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக முழிப்பு வந்துடும். நான் சீக்கிரமாக தூங்கினேன்னா எனக்கு 6 hours மேலே நல்லா பெருசாக தூங்க முடியாது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பெட்லேயே இருக்கணும்.
எனக்கு அதுக்கு மேலே தூங்கினா எனக்கு செட் ஆகும். அதனால 6 தான். Few patients actually feel fresh right after even 4 hours 5 hours of sleep. ஆனால் அது வெரி மினிமல் தான். ஸோ அந்த மினிமல் பெர்சன்டேஜ் பேஷண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அந்த லெவல். முக்கால்வாசி பேருக்கு you remember I told you about that brain get access, the gut needs time to repair அப்படின்ட்டு. அந்த ரிப்பேர் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் ஸ்லீப்பில் தான் செக்ரேட் ஆகுது. அந்த ஸ்லீப்புக்கு வந்து you need 4 to 5 cycles. Each cycle is 90 minutes. So 4 to 5 cyclesனா 6 to 7 hours ஆயிரும். அந்த லாஸ்ட் 1 hourல தான் வந்து இன்டென்ஸ். அதை நான் தூங்காமலே நான் சுற்றிட்டு இருக்கேன் அந்த லாஸ்ட் 1 hour. எனக்கு நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது மேபி you are that minimal percentage where you don't need it. How do I know that I am not that person? Is because I feel very groggy. என்னால் வந்து I know I need that extra sleep அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. இல்லை எனக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா தூங்கிட்டேன்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த யூஸ்வலி when we try to changeல they will not change right away in terms of sleeping time சொல்கிறேன். It has to be 10-15 minutes less. இப்போ நீ 3 மணிக்கு படுக்கிறப்ப திடீர்னு நைட் 9 மணிக்கு படுத்தா then that's not sustainable life cycle. So 3 o'clockலேருந்து 2:15 to அது யூஸ்வலி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த பீக் மெலட்டோனின் செக்ரேஷன் இஸ் பிட்வீன் 1 to 2. அப்போ 1 AM-லேருந்து 2 AM-க்குள்ளே நம்ம வந்து தூங்குறது பெட்டர். தூங்குறணும். அது எப்போ நீங்கள் படுத்தாலும் ஓகே, பட் 1 to 2 you should be on the bed. நான் 1 to 2 தான் தூங்குறதே இல்லையே. இனிமேல் நான் பண்ணுறேன். இனிமேல் நான் 1 to 2க்கு தூங்க 1 to 2 done. But why is it like that? Why is it 1 to 2 for all? I'll tell you, it's a beautiful. கேட்கலாம்ல, சாரி டைம் நல்லா கேட்கலாம். Our body is designed beautifully. Okay, and it is all triggered by sunlight. A single ray of sun stimulates your brain as soon as you get exposed on the first minute as soon as you wake up. அந்த சன்லைட் பாடிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் எந்திரிச்சிரும். ஓகே, தட் இஸ் த சேம் எஃபிகசி வில் நாட் ஹேப்பன் வித் யோர் டியூப்லைட். அதனால தான் நான் வந்து ஃபோன் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இதெல்லாம் நான் வந்து படிச்சிருந்தேன்னா வந்து the first thing I do as soon as I wake up is that I go out to the balcony, I look into a bright sunlight. You guys, I mean, India வந்து it's very very nice. We are blessed that we get sunlight at 7 AM, 6 PM கரெக்டாக இருக்கும். யூஎஸ்ல அப்படி இல்லை. நான் இருந்தேன் சொன்னேன் பஃபலோ இருந்தீங்களா. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஎஸ் வந்தப்போ எனக்கு தெரியாது, எனக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது. நான் வந்து வெஜிடேரியனோ வீகனோ ஒன்று நினச்சி வந்தேன் அமெரிக்காவுக்கு. நான் தான் ஸ்டைலாக சொல்லி அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க போல் வீகன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன். எனக்கு அது ஐடியாவே கிடையாது. எனக்கு தெரியாமல் அங்கே போய் இறக்கி விட்டாங்க. அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. சாயங்காலம் 8 மணி ஆயிடுச்சு. என் டயத்தில் 8 மணின்னு காமிக்குது, ஆனால் வெயில் அடிச்சிட்டு இருக்குது. எனக்கு அது மறுபடியும் டைம் பார்க்குறேன் 8 மணின்னு இருக்குது. இல்லையே, நான் என் வாட்ச் பிரச்சனைன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அப்புறம் கேட்குறப்ப அவங்க டின்னருக்கு ஒரு பிட்ஸா, ஏன்னா எல்லாம் வெள்ளைக்காரங்க வேறு. நான் வந்து கெத்து குறைச்சிடக்கூடாதுல, கேட்கவும் முடியலை. ரொம்ப என்னடா இது, இப்போ என்னடா சாயங்காலம் ஆயிடுச்சா ராத்திரி ஆயிடுச்சான்னு எப்படி கேட்குறது. அப்புறம் பார்த்தா டின்னருங்கிறாங்க. அப்புறம் தான் நான் கூகுள் பண்ணி பார்க்குறேன், சன்செட் வந்து ரொம்ப லேட்டு, சன்ரைஸ் ரொம்ப ஏர்லி. எனக்கு வந்து எதனாலும் மாற்றிக்க முடியும், இதை இந்தியாவில் இருந்துக்கிட்டு வெளியே போய் என்னால் அட்ஜஸ்டே பண்ண முடியல. ரொம்ப கஷ்டம். இந்தியா வந்து சொர்க்கம் அதுக்கு. அஃப்கோர்ஸ் விஷயம். அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் த பவர் ஆஃப் சன்லைட் இஸ், ரைட்? ஸோ இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ சன்ரைஸ்லேருந்து சன்செட் வரைக்கும் ஆல் யோர் டைஜஸ்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆக்டிவ். ஸோ இட் ஸ்லோலி செக்ரீட்ஸ் லைக் 8 AM 9 AM, பீக்ஸ் அட் 1 PM 2 PM மத்தியானம். அதுக்கப்புறம் சன்னுமே கீழே வந்துடுதுல்ல. சன்னு கீழே வர வர யோர் டைஜஸ்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் also goes down. ஆக்சுவலாக நான் என்ன தெரியுமா பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்கிறேன் பாருங்க. அங்கே பாருங்க, அந்த மேலே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு. ஆமாம், தட் இஸ் a sun cycle. Wow. So I try to fix my day with this. So it's at the top. Correct. Which means it's afternoon. And on the line வர்றப்போ sunset ஆயிடுது. That sunset and sunrise, that line. So I try to live my life with this cycle. I'm glad it makes some sense. How do you live? Like at sunset you do something? Yeah, I have my routine for sun. என்னோட கோல் வந்து என்னன்னா, இப்போ எந்திரிக்கிறத வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த சன்ரைஸோட இந்த லைன் கிட்ட வர்றப்போ நான் எந்திரிக்கணும். இந்த லைன் கிட்ட வர்றப்போ I want to finish my work. So அப்படி ஒன்று. Nice. That is called circadian rhythm. That is called. இல்லை, எனக்கு இந்த பேர் தெரியும், ப்ரொனன்சியேஷன் தெரியாது, சொல்லி வாங்க வேணாம். என்ன ரிதம்? சர்க்கேடியன் ரிதம். இது இளையராஜா ரிதமோட வெரி பவர்ஃபுல். ஓகே, வெரி பவர்ஃபுல். இட்ஸ் as soon as it subsides at 6 PM எல்லா டைஜஸ்டிவ் ஹார்மோன்ஸும் இட் கோஸ் டு ஸ்லீப். அதனால தான் நைட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப தூங்கிட்டு இருக்க சிங்கத்தை தட்டி எழுப்பின மாதிரி வந்து நீங்கள் எழுப்பி விட்டுருக்கீங்க. ஸோ இட்ஸ் பெஸ்ட் டு ஈட் when the sun is up. Yes. And it's not advisable to eat when the sun is down. Of course. Okay, matter அவ்வளோதான். Of course. And now you know why there is 2 AM midnight biryani. Yeah. Yeah. Because people crave for it.
Why do they crave? Because this rhythm is not working properly. If the rhythm is working properly, they will not crave. So how to make the rhythm work properly? So then you need to change slowly. So sunsetல அப்போ டைஸ் ஹார்மோன்ஸ் கம்மி ஆகுதுல, அப்போ தான் மெலட்டோனுங்கிற ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது. Okay. It's a sleep hormone. It's a beautifully synchronized rhythm where ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் இன்னொரு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகுது அந்த மாதிரி. ஸோ இன்சுலின் டைஜஸ்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் ஆனோன்னா மெலட்டோனின் ஆன் ஆகுது 6 o'clock சன்செட் ஆனதுக்கப்புறம். இட் டேக்ஸ் 3-4 hours to that to peak up. So you'll be around in your peak sleep around between 11 to 1. தூங்குறதே இல்லை அப்போ நான் முழிச்சு தான் இருக்கேன். பட் யா, பிக் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ். Right? And then when the sun rises, your melatonin dies down. இது ஒரு சைக்கிள். நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒருத்தங்களை கோட் பண்ணுறேன். கௌதம் கார்த்திக், ரைட், ஆக்டர். ஆமாம். ஸோ we did a podcast together. அப்போ தான் சொன்னாங்க, அவங்க வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, ப்ரோ ஒரு 6:30 அந்த மாதிரி பாட்காஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகேன்னு. திடீர்னு பார்த்தா காலையில் 6:30 மணிக்கு காலாக வந்துட்டு இருக்குது. அவங்க காலையில் 6:30, என் டிக்ஷனரியில் 6:30னா அது சாயங்காலம் தான். அவங்க வந்துட்டாங்க. பட் தென் வி டிட் த பாட்காஸ்ட். அப்புறம் அரைகுறையாக ஒரு ரொம்ப மோசம். பட் தென் இட் வென்ட் வைரல். ஸோ அதில் வந்து he said he started waking up early, really early. அப்போ நான் கேட்டேன், அப்போ நைட் வந்து பார்ட்டி பண்ணுறது, வெளியே ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறது, டோன்ட் யூ மிஸ் தட்? he said something very beautiful. he said, பட் எனக்கு வந்து காலையில் எந்திரிக்கிறது வந்து அதை விட இன்னும் ஜாலியாக இருக்குது, இன்னும் ஃபன்னாக இருக்குது. ஒரு பப்பில் போய் பூஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஃபன் பண்ணுறதை விட காலையில் எந்திரிக்கிறது வந்து எனக்கு இன்னும் ஃபன்னாக இருக்குது. அந்த ஃபன்னை நான் இன்னும் பார்க்கல. அதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். ஐ ஹோப் சம்டே ஈவன். It takes time, but the beautiful thing is this is malleable. You can change it. It's not like fixed. It takes 2 to 3 months. Yeah. கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றின்னு வச்சுக்கோங்களேன். Then everything will fall in place. That's the beauty of this. This is what I did research. It's called time restricted eating. Okay. So you eat whatever you want. Preferably healthy. Yeah. But even if you cannot control the portion size or healthy aspect of it, at least you should control the time. இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னுலாம் எதுவும் இல்லை. I think it's all advertisements that, you know, pushes us into buying something. பட் அந்த பையிங்கோட டெண்டன்சி இருக்குல்ல, அந்த கண்ட்ரோல் வந்து நம்மக்கிட்ட தானே இருக்குது. அது வந்து இட்ஸ் ஈஸி டு கிவ் அப். அது பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் இது. ஓகே. In my experience, I've seen patients that I see a lot of patients with fatty liver. இப்போ நிறைய பேருக்கு fatty liver ரொம்ப காமன். அப்படின்னா liver fat depositing in the liver. அது புரிஞ்சு. ஆனால் அது குண்டாயிடுச்சுன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியுது. பட் why and what why should we be concerned about it? Is that fat liverல போட liver சுருங்கிக்கிட்டே போகும். Okay. To a point that the liver will shut down. Okay. And to a point that we need to transplant a new liver. Okay. முன்னாடியெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வாஸ் ஆல்கஹால் யூஸ். ஓகே. இப்போ இந்த டாஸ்மாக்கெல்லாம் வந்து தண்ணி அடித்து லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகி ஆல்கஹாலிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தான் நம்பர் 1ல இருந்துச்சு. ஸோ சரக்கு அடித்தாலும் வந்து இந்த லிவர் ஃபேட் ஆகுமா? கரெக்ட். ஓகே. ஃபேட்டி லிவர் வந்து ஆல்கஹால் தான் எங்களுக்கு தெரியும் முன்னாடி. ஓகே. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸில் தெர் வாஸ் அ கண்டிஷன் கால் நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர். ஓகே. நாங்கள் திரும்பி பார்த்தோம், என்னடா இவன் தண்ணியே அடிக்க மாட்டேங்கிறான், ஏன் லிவர் குண்டாயிட்டே போகுதுன்னா ஏன்னா இவன் குண்டாயிட்டு போயிட்டுருக்கான். that extra calories gets deposited in the fat in the liver. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சுருங்கி கடைசியில் வந்து he will need a liver transplantation. You will not believe in the US the equal amount of liver transplantation is for non-alcoholic fatty liver disease as well. Wow. அதுதான் பயமாக இருக்குது. There was a study recently done in Chennai software engineers. 1 in 4 people have fatty liver. Okay. And they will not know it. Because there is no symptoms, there is no signs. The only way that you will know is taking an inch tape and measuring around your belly. Okay. கீழே குனிஞ்சு பார்த்து கால் தெரியல அப்படின்னா லிவர் இல்லை, ஃபேட் இருக்குன்னு அர்த்தம். டாக்டர், ஒன் மோர் திங், சாரி ஃபார் டேக்கிங் லாங். ப்ளீஸ். எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் அவர் ஐடி கம்பெனி. ஐ வாஸ் இன் மார்க்கெட்டிங். முன்னாடி பிஃபோர் ஒரு 5 years முன்னாடி. அப்போ வந்து அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு பையன், he must be 29, he died of heart attack, which made no sense to me. 29. I saw him the previous day. Wow. And the next day morning I see a post in our community saying that he is no more, which makes no sense. How can someone who are in 20s die of heart attack? அப்புறம் வந்து இந்த சுகர் வந்துருச்சுங்கிறாங்க, பிபிங்கிறாங்க. இதெல்லாம் எதனால இப்போ வருது? So I'll tell you a same situation in the Bay Area. 23-year-old. Okay. He was in ICU just before I came over here. Teslaல ஒர்க் பண்ணுறான்.
working so hard. Okay, you will not believe he was very skinny, not even fat. Okay, so everybody knows, like குண்டா இருந்தா ஆகும், physical activity. அதையும் தாண்டி இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ்னு ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு பாருங்க. It is significantly more these days. When stress is high, there's a hormone called cortisol that gets secreted. cortisolங்கிற ஹார்மோன் என்ன தெரியுமா பண்ணும்? உன்னை வந்து ஒரு லயன் வந்து துரத்துட்டு வச்சுக்க, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஓடுவேன். You run to save your life. Yeah. So you need as much energy as you want. Cortisol will give you that. Okay. But the point here is that lion could be your manager asking for a deadline. It will give you lots of energy for you to save away from that stressful response. But what do? We don't work it out. We eat more for the stress eating and the calories get even more accumulated. And that gets converted into fat. இதில் என்ன பிரச்சனைனா, we are having a genetic manufacturing defect. Okay. நம்மளோட ஃபேட் ஸ்டோரிங் செல்ஸ் ஆர் மச் லெஸ் கம்பேர்ட் டு விளக்கணை. ஓகே. ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, we are all skinny fat, ஒல்லியாக இருப்பாங்க, ஆனால் தொப்பை மட்டும் இருக்கும், இல்லாட்டி கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே இருக்கும். அந்த கர்வ் இருந்தாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, உள்ளுக்குள்ளே பாடிக்குள்ளே ஃபேட் டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். அது இன்க்ளூடிங் யுவர் ஹார்ட். அப்போ பிளட் வெசல்ஸ்க்கு போகிற அந்த பிளட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிளாக் ஆகி eventually boom, there will be a heart attack. So best way to avoid this? I'm asking on behalf of all 20. Best way to avoid, I'll tell you best way to avoid this is to respect your body. It is high time that we pull our decisions back and then say that yes, I want to be successful career wise, but I have to have a good body to be successful in the career. Okay. அது ரொம்ப முக்கியம். And as you said, food is medicine. டயட்டை மட்டும் அவங்க பார்த்துக்கிட்டாலே மற்ற எல்லாமே it will fall in place. People think that you need to exercise, you need to diet, you need to do this. It's not that hard. It is relatively simple. It's because that you abuse your body like 5-10 years, all of a sudden something happens. Or it takes more to bring it back. அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தூக்கம். One of the most important thing, பிகாஸ் நான் சொன்னேன் அந்த ரிப்பேர் ஆகணுன்ட்டு. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு கார் ஓட்டுறீங்க, இன்ஜின் வந்து ஆயில் வந்து கம்மியாக இருக்குது, ஆயில் திருப்பி ஊற்றினா தானே திருப்பி ஓதும் இல்லை? நம்ம அதை ஊற்றாமல் திருப்பி ஓடிட்டே இருந்தால் ஒரு நாள் இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப். விடாமுயற்சி மாதிரி ரோட்டில் நின்றுங்கிறீங்க. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. So that's the beauty of it. And this is the problem with Gen Z and also other generations where this is not being prioritized. I'm saying that we can make India even better because we have the successful minds. If we can make the successful health angle to this as well, nobody can beat us. It was wonderful talking to you. Thank you so much, doctor. This is the longest conversation I have had with a doctor, I guess. With a doctor, I guess? Yeah. We'll have more. Ashwin அண்ணா கூட பேசியிருக்கேன், பட் அது வந்து I think it was 45 minutes நம்ம பேசியிருக்கேன். I think this one beyond. நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணீங்களா? ஆமாம். ஒரு டாக்டர் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணீங்க. வேற லெவல். That's good. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you so much, doctor. Thank you so much. Yeah. That was a wonderful episode. I absolutely had fun. It was like a bi-directional interview where I was able to give my input as well. So this was the exact outcome that I had in mind, where we can educate people and also discuss about some common social causes from both different angles. I hope you enjoyed it. If you so, please write down in the comment section, because I really want to know which angle that I should take the podcast at. Thank you so much for all your support. Stay happy, stay gutsy. May God bless you.